एपिसोड 156 साम संगीत पुस्तक अध्याय 10 व्यक्तिगत विलाप गीति। तुमे हे प्रभु कहीं सुदूर रे दंडायमान करुअछ, तुमे कहीं क्लेश काले निजकु गोपन। दुष्ट गण करती औद्धत्य सह दरिद्र मानक तीव्र पश्चात धावन। हेउ सेमानक निरूपित कौशल फासे संघटित सेमानक पतन। करे दुष्ट निज हृदयर अभिलाष संबंधे दर्प। अभिशाप देई करे ललुप व्यक्ति प्रभुଙ୍କୁ परित्याग। करे नाही अहंकार पूर्ण बदनरे दुष्ट ताहांकर अन्वेषण। ईश्वर नाहांती एहा ही तार भावना समस्त। हुए तार मार्गावड़ी सर्वदा जययुक्त। तार दृष्टि पटरु अदृष्ट हेउथिबा भଳି तुम विचार विधि उन्नत। करे से प्रकाश तार विरोधी मानक संबंधे विद्रूप अभिमत। हेबी नाही मु केबे हें विचलित, हेब नाही कदापि दुर्गति मो प्रति संघटित। एहा ही मो मन चिंता तार। अभिशाप प्रवंचना तथा धमकरे अधर तार परिपूरित। तार जिह्वा तले द्रोह तथा अधर्म अवस्थित। बसे से छकी पल्ली अंचल रे करे से निधन निर्दोषी को। गुप्त स्थान रे करे संधान तार चक्षुदय निसहाय को गोपन रे। निज आश्रय स्थाने सिंह सदृश गोपन रे छकी बसे से। निर्धन को धरिबा पाई छकी बसे से। दरिद्र को जाल रे पकाइबा पाई करे ताकू अधिकार से। विध्वस्त होई निसहाय हुए निमग्न। दुष्टर शक्ति जरियारे हुए तार पतन। होइछंती ईश्वर विस्मृत, करिछंती से ताहांक बदन लुकायित। करिबे नाही से एहा प्रति दृष्टिपात। एहा ही हृदयर चिंता तार। हुओ हे प्रभु उत्थित, कर हे ईश्वर उत्तोलन तुम हस्त। हुओ नाही पतितंकु विस्मृत। करे काहींकि दुष्ट व्यक्ति ईश्वरंकु परित्याग। मागिबो नाही तुमे ता ठारू हिसाब। कहे काहींकि से एहिपरि आत्मवत। तुमे देखुअछ क्लेश तथा पश्चाप प्रति देइअछ तुमे दृष्टि। करिब तुमे से समस्त को हस्ताधीन। करे निसहाय निजको तुम हस्ते समर्पण। हेलो तुमे पितृहीनर सहायक। कर दुष्ट तथा दुष्कर्मीर बाहु तुमे भग्न। दुष्टता तार समाप्त हेबा पर्यंत कर तार अन्वेषण। अटंती प्रभु राजा शाश्वत। हेबे जाति समूह ताहांक देशरु विनाशग्रस्त। करिब तुमे हे प्रभु सेमानंक अभिलाष परिपूर्ण। करिब तुमे सेमानंक हृदय को शक्तिपूर्ण। करिब तुमे सेमानंकु श्रवण। पितृहीन तथा अत्याचारित मानंक प्रति करिब तुमे न्याय साधन। तहु हेब नाही केबे पृथ्वी जात मनुष्य भीतिर कारण। अध्याय 11 भरोसा सूचक प्रार्थना। निये मो प्रभुंक ठारे शरण। करि पारबा मो सह किपरि तुमे माने कथन। कर पक्षी सदृश पर्वताभिमुखे पलायन। करिबा सकाशे नीतिनिष्ठ व्यक्ति मानंकु सरक्षेप। करिछंती दुष्टगण धनुवक्र। लगाइछंती रजुरे
ସେମାନେ ଏଶ୍ୱର। ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ବିଧ୍ୱସ୍ତ, ତେବେ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ, ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ ସଂସ୍ଥାପିତ ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ। କରେ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁପୁଟ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ। କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା। ଯିଏ ହିଂସାବଲମ୍ବୀ ତାକୁ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କର ଘୃଣା। କରିବେ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ତଥା ଗନ୍ଧକ ବର୍ଷଣ। ହେବ ପାନପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ। ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟବାନ, ଅଟନ୍ତି ସେ ସ୍ନେହୀ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର। କରିବ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ। ଉପାସନା ସାମ ଅଧ୍ୟାୟ 12। ହୁଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ସହାୟକ, ହୁଏ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। ହୋଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। କରନ୍ତି ସର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟା କଥନ। କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୋଷାମଦିଆ ଅଧର ତଥା କପଟ ହୃଦୟରେ କଥନ। କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୋଷାମଦିଆ ଅଧର ତଥା ବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶକାରୀ ଜିହ୍ୱାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ। କାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେବୁ ଆମେ ଆମ ଜିହ୍ୱାରେ ବିଜୟୀ? ଆମ ଅଧର ଆମ ସହାୟ, ହେବ କିଏ ଆମ ମୁନିବ? କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହୁଅନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଗଣ ଶୋଷିତ, କରନ୍ତି ଦିନହୀନ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେବ ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଲୁଚିଲେ ଚୁଲିରେ 7 ବାର ସନ୍ଦର୍ଶିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ। କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କର ସର୍ବଦା ଏହି ବଂଶରୁ ଆମ ସଂରକ୍ଷଣ। କରନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ଦୁଷ୍ଟଗଣ, କାରଣ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମତାର ଉନ୍ନୟନ। ଅଧ୍ୟାୟ 13। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ହେବ ତୁମେ ମୋତେ ବିସ୍ମୃତ? ହେବ କ'ଣ ତୁମେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ମୋତେ ବିସ୍ମୃତ କରି ରଖିବ ମୋ ଠାରୁ? କେତେ କାଳ ଧରି ତବ ମୁଖ ଲୁକାୟିତ? କେତେ କାଳ ଧରି କରିବି ମୁଁ ବେଦନା ଭୋଗ? ଦିନ ତମାମ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବି ମୁଁ ହୃଦୟ ଶୋକ? ଶତ୍ରୁ ମୋର ହେବେ କେତେ କାଳ ଧରି ମୋ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ? ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ଦୟାକରି ମୋତେ ଦିଅ ଉତ୍ତର। ନ ହୁଏ ମୁଁ ଯେପରି ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶାୟିତ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ମୋର କର ଆଲୋକିତ। ନ କହୁ ଶତ୍ରୁ ମୋର, କରିଅଛ ତୁମ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ। ସୁଯୋଗ ନ ପାଆନ୍ତୁ ବୈରୀଗଣ ମୋର, ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉଲ୍ଲସିତ। କରିଅଛି ମୁଁ ତବ ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସ୍ଥାପନ, କରିବ ଆନନ୍ଦ ତବ ପରିତ୍ରାଣେ ହୃଦୟ ମମ। କରିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତବଗାନ, କାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅସୀମ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅଧ୍ୟାୟ 14। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି। କହେ ମୂଢ଼ ଆତ୍ମବତ, ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, କରନ୍ତି ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ। ସତକର୍ମକାରୀ କେହି
ଆବିଦ୍ୟମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଜ୍ଞାନୁରୂପ ସକ୍ରିୟ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ କରନ୍ତି ସେ ଏହା ସନ୍ଧାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନକାରୀ କେହି ଅଛି କି ନାହିଁ କରନ୍ତି ସେ ଏହା ଅନ୍ୱେଷଣ। ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ସମାନ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କଳୁଷିତ। ମଙ୍ଗଳ ସାଧନକାରୀ କେହି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଜାଣେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏହି ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ? କରନ୍ତି ସେମାନେ ରୁଟି ସଦୃଶ ମୋର ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ। କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ ନିବେଦନ। ହେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ, କାରଣ ନୀତିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଈଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତ। ଦରିଦ୍ରର ଯୋଜନା ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ଉଦ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତାର ଶରଣ। ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକ୍ତି ସିୟନରୁ ଆଗତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଯେବେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ। ତେବେ ହେବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ, ତେବେ ହେବେ ଯାକୋବ ଆନନ୍ଦିତ, ଇସ୍ରାଏଲ ହେବ ଆହ୍ଲାଦିତ। ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଉପାସନା ସାମ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କରିବ କିଏ ତୁମ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ? ତବ ପବିତ୍ର ଗିରି ଉପରେ କରିବ କିଏ ଅଧିବାସ? ଯିଏ କରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନଯାପନ, ଯିଏ କରେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳି ସାଧନ, ଯିଏ କରେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟ କଥନ, କରେ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜ ଜିହ୍ୱାରେ ମିଥ୍ୟା ରଟନା, କରେ ନାହିଁ ମିତ୍ର ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ, କରେ ନାହିଁ ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତିବେଶୀ ବିରୁଦ୍ଧେ ନିନ୍ଦା ରଟନା। ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁରାଚାରୀ ଅବହେଳିତ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀତି ପ୍ରଦର୍ଶକ, କରେ ଯିଏ ତା ପ୍ରତି ଆଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯଦିଓ କୌଣସି କ୍ଷତି ସହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତଥାପି କରେ ନାହିଁ ଯିଏ ଶପଥ ଲଙ୍ଘନ। ସୁଧର ଆଶାରେ ଦିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ଅର୍ଥ ଋଣ, କରେ ନାହିଁ ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧେ ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ। ଯିଏ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧକ, ହେବ ନାହିଁ ସେ କେବେ ହେଁ ବିଚଳିତ। ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଭରସା ସୂଚକ ପ୍ରାର୍ଥନା। କର ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସଂରକ୍ଷଣ, ତୁମଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ମୋର ଶରଣ। କହେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ। ଅଟନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ସନ୍ଥ ଜନ ସମାଦୃତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ଲାଦ। କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବର ଅନୁଗମନ, କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶୋକର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ। କରିବି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତର ପାନୀୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ। କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ମୋର ତଥା ପାନପାତ୍ର। ଅଂଶ ବିଶେଷ ମୋର ତୁମ ହସ୍ତେ ଧୃତ। ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ସମ୍ପାଦିତ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ। କରନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସଦୁପଦେଶ ପ୍ରଦାନ, କରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ରାତ୍ରି କାଳେ ସୁଦ୍ଧା ହୃଦୟ ମୋର ଦିଏ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖେ ବିରାଜମାନ, କାରଣ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସୁତରାଂ ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ବିଚଳିତ। ଅତଏବ ହୃଦୟ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ, ଆତ୍ମା ମୋର ଉଲ୍ଲସିତ, ଶରୀର ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମରେ ସୁରକ୍ଷିତ। କାରଣ କରୁନାହିଁ ତୁମେ ମୋତେ ପାତାଳ ଗର୍ଭରେ ସମର୍ପଣ,
କିମ୍ବା ଦେବ ନାହିଁ ଅନୁମତି ତୁମ ପବିତ୍ରତମଙ୍କୁ ଗର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ। କରୁଅଛ ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଚୁର। କରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୁମର ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ ଧାରଣ। ଅଧ୍ୟାୟ 17। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଳାପ ଗୀତି। ପ୍ରଭୁ ହେ କର ମୋର ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତିବାଦ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ। ମୋର କ୍ରନ୍ଦନ ସ୍ୱର ପ୍ରତି ହେଉ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦତ୍ତ। ନିଷ୍କପଟ ଅଧରରୁ ନିଃସୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଶୁଣ। ହେଉ ବିଚାର ବିଧି ମୋର ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟାନରୁ ନିର୍ଗତ। ତୁମ ଚକ୍ଷୁ କରୁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ। କରୁଥାଅ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ହୃଦୟର ସନ୍ଧାନ। କରୁଥାଅ ଯଦି ରାତ୍ରି କାଳେ ମୋର ପରିଦର୍ଶନ। ଯଦି କରୁଥାଅ ତୁମେ ମୋତେ ତଦନ୍ତ ପାଇବ ନାହିଁ ତେବେ ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟତାର ସନ୍ଧାନ। କରିଅଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ଜନ। କରିଅଛି ମୁଁ ତବ ଅଧର ନିଃସୃତ ବଚନର ଅନୁଗମନ। କରିଅଛି ହିଂସାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପଥ ବର୍ଜନ। ପଦାଙ୍କ ମୋର କରିଅଛି ତୁମ ମାର୍ଗକୁ ଦୃଢ଼ ଧାରଣ। ହେଲା ନାହିଁ ପାଦଦ୍ୱୟ ମୋର ସ୍ଖଳନ। କରେ ମୁଁ ଡାକ ଦେଇ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ତୁମେ ମୋତେ ଉତ୍ତର। ନତକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୁଣ ସ୍ୱର ମୋର। ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସମୀପରୁ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଶରଣ। ସେମାନଙ୍କର ହେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ତବ ନିରନ୍ତର ସ୍ନେହ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କର ନୟନମଣି ସଦୃଶ ମୋତେ ସଂରକ୍ଷଣ। ତୁମ ପକ୍ଷେ ତଳେ କର ମୋତେ ଗୋପନ। କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ମୋତେ ଲୁଣ୍ଠନ। କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଶତ୍ରୁବୃନ୍ଦ ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ। କର ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୋର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ଦୟାବ୍ରତୀ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ରୁଦ୍ଧ। ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଔଦ୍ଧତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଅନୁଧାବନ। କରିଛନ୍ତି ଏହିମାନେ ମୋତେ ବେଷ୍ଟନ। କରିପାରନ୍ତି ଯେପରି ମୋତେ ଭୂମିସାତ। ସେଥିସକାଶେ କରନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ। ଗ୍ରାସ କରିବା ସକାଶେ ଉତ୍ସୁକ ସିଂହ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ଛକି ବସୁଥିବା ଯୁବା ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। କର ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ। କର ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ। ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ତୁମ ଖଡ଼୍ଗରେ କର ମୋ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ତରାଧିକାର କେବଳ ଏହି ସଂସାର। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା ହସ୍ତ ତୁମର। କରିଅଛ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ସଞ୍ଚିତ। ହେଉ ଉଦର ସେମାନଙ୍କ ତହିଁରେ ପରିପୂରିତ। ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସୁଧା ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ। ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ତାହା ରଖାଯାଉ ସେମାନଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯତ୍ନର ସହ। ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଯୋଗୁଁ କରିବି ମୁଁ ତୁମର ମୁଖ ଦର୍ଶନ। ହୁଏ ମୁଁ ଯେବେ ଉଜାଗର ହେବି ମୁଁ ତେବେ ତୁମ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ପରିତୃପ୍ତ।